Psalm 127. तेनायत लिखा, देखो लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्व का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। कर लिया तुसी 127 ਉਹਦੀ 3 आयत। एक सौ 27 ਦੀ 3 पढ़िया सबने? ओके, एक बार फिर पढ़ दें। हिंदी च लिखा, देखो लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है और गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। इंग्लिश लिखा है, चिल्ड्रन आर अ गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड, दे आर अ रिवार्ड फ्रॉम हिम। जिहड़े बच्चे परमेश्वर ने सानू दिते हैं वो परमेश्वर की ओर तो एक गिफ्ट है, एक तोहफा ना। हुणे साडी जिम्मेवारी है माँ बाप की कि एक तोहफा जिहड़ा तुहानू परमेश्वर सौंप ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। शराब के शब्द ना बोलो, तू मर जाना है, तू ढह जाना है, तू जल जाना है, तू ये हो जाना। स्टॉप सेइंग दैट। इनू कहना बंद करो। जो तुसी ये गल्लां बोलणियां तो उन्होंने उदां ही होना कल नूं। और ये गल 100% पक्की है कि असी अपने बच्चों का लेखा जोखा देना है। जिस तरह एक पास्टर नूं अपने चर्च की कलीसिया के पुराणा का लेखा जोखा देना पैना, उसी प्रकार एक माँ बाप नूं अपने बच्चों के पुराणा का लेखा जोखा देना पैना। उदों तुसीं हथ नहीं धो सकते, तुसीं ये नहीं कह सकते भी ओ मैनू तो पता नहीं सी। उन्हों का लेखा सानूं देना पैना, क्योंकि परमेश्वर ने उन्होंने बच्चों को जीवन दिता, वो बच्चे पैदा होए और तुहाडे हत्थां 'च सौंप दिते। तुहाडे हत्थां 'च इसलिए सौंप दिते कि तुसी परमेश्वर का फर्ज उन्होंने जीवन च अदा करो। साडी जिम्मेवारी है उन्होंने शरीरक देखभाल करना, मानसिक देखभाल करना और उन्होंने आत्मिक रूप नाल देखभाल करना। एक गल मैं होर कहनी चाहना, इत्थे बहुत सारे बच्चे जिहड़े बचपन च अब्यूज़ होने हैं शरीरक रूप नाल, उन्होंने बहुत सारे रिश्तेदारों का और माँ बाप के दोस्तों का हथ होंदा। और तुहानू ये बहुत ध्यान देना है भी तुसीं अपने बच्चे नूं किहदे नाल भेजदे हैं, किहदे नाल वो बैठदा, किहदे नाल वो नहीं बैठदा। ये गल दा तुहानू बहुत ध्यान देना पैना। ये गल मैं मेरे आत्मा च प्रभु ने इसे टाइम पाई है और मैनू लगता है कि तुहानू चेतावनी देने की जरूरत है प्रभु वालों। आमीन आमीन। एवें किसी के घर अपने बच्चे ना छड्डो, चल फलाने को चले गया, फलाने को चले गया। आमीन। पर जिहड़े शब्द करना, जिहड़ी उन्होंने जीवन च तुसीं आशीष बोलनी, इत्थे लिखा बच्चे यहोवा दा दिता होया गिफ्ट या तोहफा है तुहाडे जीवन च। हुण तुसीं उस तोहफे नूं किदां संभालदे हो? माँ बाप दियां बोलियां हुई आशीषां महत्वपूर्ण है। यह बहुत बिबलीकल है आशीषां बोलना। आमीन। और तुहाडीआं आशीषां बोली 29वां अध्याय नीति वचन। बहुत सारी आयतां जिहड़ियां मैं पढ़ सकदा पर साडे कोल टाइम नहीं है और मैं तुहाडा ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहुंदा। हुण 29वां अध्याय और उसकी 17 आयत। पढ़ो प्लीज। ऊंची थोड़ा जा। हाँ जी।
क्या हो जाएगा? सुखी। लिखा अपने बच्चे दी ताड़ना कर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्या मिलेगा ਤੈਨੂੰ? चैन। चैन मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। Discipline your children and they will give you peace of mind। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐਫੀਸੀਅਨ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਾਠੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਅਪ ਯੂਰ ਚਾਈਲਡ। ਟ੍ਰੇਨ ਅਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਸਿਖਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਦਾ ਜਾਂ ਛਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀ 13 ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪੀਸ ਟੂ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਕਿਉਂ ਪੀਸ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਆਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਪਰਡ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਤਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੱਕੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ,
ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਧੇ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਵਚਨ ਜਦ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਰਗਾ, ਜੇ ਬਾਪ ਡਾਂਟਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਵਰਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਵਰਗਾ। You need to stop it। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਏ। ਆਮੀਨ। ਨਾ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਏਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਮੂਅਲ 'ਚ ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੈਟ ਆਊਟ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਏਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਆਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੜਾਊ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਔਰ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਭਲੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਫਲ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਾਊ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸੰਪਤੀ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੈਸਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਦਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ।
सवेरे असीं ऐत पढ़ी, परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र दिता। प्यार करया उन्हें, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉसी ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅੜਾਊ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਲੌਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ। क्या मेरा सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ क्या ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਸਕਣ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। क्या ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜਾਓ ਗਲਤੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੌਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਲੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਏਲੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। कहिए मैं मां बाप हैं पर रब नहीं हाँ। दोबारा, मैं मां बाप हैं पर रब नहीं है। और बहुत बार असी अपने बच्चों की जिंदगी इस तरह नियंत्रण करना चाहते हैं भी जिमें असी इन्हां दी जिंदगी दे मालिक हैं। असी मालिक नहीं हाँ, रखवाले हैं, गार्डियंस। गार्डियन शब्द समझते हैं तुसी? पेरेंट्स शब्द समझते हैं तुसी? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। मेरे माँ बाप ने बहुत बहुत बुरा बोले, उन्होंने कदे कदे कल्पना भी नहीं करी कि मैं कदे चंगा व्यक्ति बन सकता। हमेशा ही कहना मैं तो पहले तो ही जानता सी। पर तुहानू पता बच्चे का दिल चाहता कि उहदे ते कोई भरोसा करे। जे माँ बाप नहीं करनगे तो किसी ने नहीं करना। इसलिए ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਹੈ।
आमीन। नहीं तो साडे बच्चे साडा कहना मन सकते हैं, जिस तरह यकूब ने इसहाक और रिबका का कहना मन्निया कि तू इन्हां औरतों नाल ब्याह नहीं करना। उन्हें मन्निया, उन्हें कहा ठीक है, और उहदे जीवन च आशीष आई, उहदे जीवन च आशीष आई, और यकूब आशीष का कारण बन गया, सिर्फ इसराइलियां लिए नहीं, अज साडे लिए भी। यीशु मसीह उसी दे वंश चो आया, आमीन। असी उधार पाया उसी दे कारण। उत्पत्ति 49 अध्याय, इत्थे यकूब अपने पुत्रां दे जीवन च आशीष बोलदा, और मैं सिर्फ इसलिए इहनूं पढ़ना चाहुंदा कि तुसीं अपने बच्चों के जीवन च आशीष बोलो। तुहाडे बोले हुए शब्द उन्हां लई भविखबाणियां हो। और कुछ वचन मैं बुआज नूं दिते हैं, पंजाबी च तुहानूं अनुवाद दे देणगे वो लिख के बाद च, ते वो बेहतर है तुसीं इस्तेमाल करो डेली उन्हां दे लई, आमीन। इत्थे बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां लिखियां। इत्थे वो पहले अपने पहले पुत्र तो शुरू करदा, इत्थे कहंदा हे रूबेन तू मेरा जेठा, मेरा बल है और मेरे पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न रहेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको शुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ा। शिमोन और लेवी जो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं, वे मेरे जीव उनके मरम में ना पड़। हे मेरी महिमा उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया और अपनी इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें यकूब में अलग अलग और इसराइल में तितर बितर कर दूंगा। है यहूदा, मैं विश्वास करदा कि साडे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी दीयां गल्लां साडे ते लागू नहीं हुंदियां, पर असी यहूदा दे घराणे तो आने, यीशु मसीह तो आत्मिक रूप नाल, और इनू असी ग्रहण कर सकते हैं। 8 आयत, हे यहूदा तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदान छूटेगा और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाखमधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। उसकी आंखें दाखमधु से चमकती हैं, दाखमधु से चमकीली हैं, और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। जबूलून, या इत्थे दाऊद, इत्थे यकूब यहूदा दे विषय च बोलदा, अरे सारी आशीष यहूदा दे जीवन च आई। यीशु मसीह यहूदा दे वंश तो आया अनंतता दे लई, और मां बाप की दिती हुई आशीष बहुत महत्वपूर्ण है। तुहाडे बोले हुए शब्द तुहाडे बच्चों के बहुत महत्वपूर्ण है। इस करके मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है तुहाडे अगे हथ जोड़ के कि अपने बच्चों के उपर चंगे शब्द बोलो। उन्होंने कहो कि तू सफल होवेगा, तू परमेश्वर की इच्छा च चलेगा, तेरा भला होवेगा, तू आशीष का स्रोत होवेगा, तू बहुतियां लई आशीष का कारण होवेगा, तू चंगा भला रहेगा। बोल सकते हैं गल्लां? आमीन। गालां कड्ढण की बजाय ये बोल सकते हैं। नहीं, नवे शहर वाले वाली गल नहीं करता, मैं दूसरे वाले गल करता। हाँ जी, मैं पुराने शहर वाले की गल करता। पर तुसीं ये बोल सकते हैं, तुसीं इन्हां गल्लां नूं चेंज कर सके। मैं मानदा है कि साडा सारिਆਂ ਦਾ पालन पोषण डिफरेंट रीति नाल होया। साडे कोल बहुत वधिया उदाहरण नहीं सी साडे पेरेंट्स, पर हुण हो सकते हैं तुसीं अपने बच्चों लिए वधिया पेरेंट्स हो सकते हैं, ताकि तुहाडे बच्चे जदों बड़े हो जाए तो तुहाडी उदाहरण दे के कहण मेरे मां बाप बहुत वधिया व्यक्ति सी। आमीन।
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਉਹ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਆइए ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵਚਨ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾਨੀਅਲ, ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬੇਦਨਗੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਤੇਰੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਓ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਓ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵਧਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਓ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮ ਔਨ, ਸਪੀਕ ਇਟ ਅਪ। ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾਈ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਗਿਫਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਫॉर ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ। ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਬੇਟੀ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇਰੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੀ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਰੀਬਾ ਹਸਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਦਲਰੋ ਬੋਸੋਖੋ ਹੀ ਰੱਬਾ। ਕਮ ਔਨ, ਸਪੀਕ ਇਟ ਅਪ। ਬੋਲੋ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਓਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਚਰਚ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਫॉर आवर ਚਿਲड्रन, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਫॉर आवर ਚਿਲड्रन ਪਿਤਾ। ਓ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ,
तेरा शुक्र करदा, तेरे नाम नूं धन कहना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद है प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। रेबा सारा खांदा लरा बहुशुंदा। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Command the demons to leave in Jesus. Break those curses. Speak the blessings of God. Freshness. तेरी ताजगी नूं बोलना है प्रभु जी। हालेलुया। वो जो परमेश्वर ने याकूब नूं दर्शन दिया, उन्हें कहा मैं तेरे पिता इसहाक और तेरे दादा अब्राहम दा परमेश्वर है। पौलुस तिमोथियुस नूं कहंदा तेरी नानी यूनिक उच्च जो विश्वास और तेरी मां च सी, मैं विश्वास कर लूं तेरे च भी होवेगा। परमेश्वर तुहाडी औलाद नाल भविख च जाके जो तुसी प्रभु लई करिया उन्हें याद करेगा। उन्हें इसहाक नूं कहा मैं तेरे पिता नाल जो बाचा बन्नी सी, याकूब नूं कहा कि मैं तेरे दादे नाल और तेरे बाप नाल जो वाचा बनी उन्हें मैं पूरी करांगा। अज जो तुसी करदे हैं उहदी आशीष तुहाडी औलाद ते आवेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। मैं तुहानूं दो उदाहरण दित्तियां, बहुत सारियां दे सकदा कि परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब, पौलुस, तिमोथियुस, उहदी मम्मी, उहदी नानी, उन्हां दा जिक्र करदा। परमेश्वर दे आत्मा ने लिखियां है गल्लां, और जो असीं अपने बच्चों लिए अज कर रहे हैं ये गल्लां लिखियां जानियां और ये रिकॉर्डेड है। इसलिए उन्हां दे जीवन च आशीष बोलो। थैंक यू लॉर्ड। पिता असीं यीशु दे नाम च तेरा शुक्र करते हैं। तेरे लोगों ने प्रभु जो ये पूर्ण कराया है अपने बच्चों के जीवन च आशीषां बोलणगे, उन्होंने अनुशासित करनगे तेरे वचन दे अनुसार, तेरी आत्मा की अगवाई उन्हों का मार्गदर्शन करनगे। तो पिता यह वचन इन्हों के जीवन च बनया रहे कि 30 गुणा 60 गुणा और 100 गुणा फल लिया हो, ताकि इन्हों दी पीढ़ियां और पीढ़ियां तो अगलियां पीढ़ियां बहुत आशीष हो, उन्होंने इन्हों का नाम लिता जाए, तीजियां चौथियां पीढ़ियां च इन्हों का जिक्र होवे प्रभु जी, और तेरा नाम महिमा पाए। तेरा शुक्र करते हैं अज के दिन लई, इन सेवावां लई प्रभु जी, इस सेवकाई लई, पास सैमो, सिस ज्योति लई, बोआज, मनीषा, विश्वास, समता लई, इस परिवार ते तेरी आशीष हो गए, इस सेवकाई ते तेरी आशीष हो गए प्रभु जी। इस चर्च तेरी बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन होंदी चली जाए, और तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु दे नाम च मंगदे हैं, आमीन। थैंक यू बास जी, थैंक यू बॉस।